اسی طریقے سے ڈائز پر تشریف رکھے ہوئے معزز علماء اعظام اور دانشوران اعظام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج آپ کے اس تاریخی شہر الور میں اور اس جامعہ دارالایمان میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، یہ موقع اور یہ ساعت ہمارے لیے آبدار و یادگار ہے۔ علم و ادب کے خوشچینوں، آج یہاں علاقے کی مشہور و معتبر شخصیات تشریف رکھتی ہیں اور آپ لوگوں کی محبت ہی یہاں تک ہم سب کو کھینچ کر لائی ہے۔ آرزوئے دید جانا بزم لائی ہے مجھے۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں وہی قوم غالب و حاوی ہے جس نے علم کے منازل طے کیے، جو قلم سے وابستہ رہے وہ زندہ رہے، انہیں زمانے نے اپنا لیا، اپنے نقوش زمانے کی پرتوں پر چھوڑ کر وہ تابندہ ہو گئے۔ صحافت کے محافظ اپنے قلم کی بدولت اپنی یادگار سے پائیدار ہو جاتے ہیں۔ قلم کی طاقت و قوت کا اندازہ لگائیے کہ جب رب العالمین قلم کی قسم اٹھا کر اس کی شان کو دوبالا کرتے ہوئے یہ گویا ہوئے، نون والقلم وما یسطرون۔ ظاہر ہے کہ قدرت کی نگاہ قسم جس پر پڑی، چاہے پھر وہ ذرات ہی کیوں نہ ہوں، وہ تمام کے تمام رشک فلک و قمر ہو جاتے ہیں، وہ رشک کندن بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین میں متعدد چیزوں کی قسم ملتی ہے، من جملہ ان میں سے قلم کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ تعلیم کے فروغ میں قلم خشتہ اول کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی ابتدائی آیتوں میں قلم کی عظمت کو دوبالا کرتے ہوئے زبان حق گویا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، اور اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں جانتا تھا۔ اگر ہم قلم کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو حدیث شریف سے ہمیں مقصود تک رہنمائی ہوتی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، پھر اس کو لکھنے کا حکم دیا۔ قلم نہ ہوتا تو علم محفوظ نہ ہوتا، قرآن مکتوب نہ ہوتی، لوح محفوظ مشیت ایزدی سے مرصع نہ ہوتا، فرمودات نبوی مدون نہ ہوتے، سیرت طیبہ کے دلچسپ اور ایمان افروز شب و روز عاشق بسمل کے ہاتھوں تک نہیں پہنچ پاتے، اصلاحی اور اخلاقی مضامین کا رواج نہ ہوتا۔ تو یہ صحافتی جو زندگی ہے جس کو پوری دنیا میں ایک اعتماد حاصل ہے اور ملک بھر سے بلکہ پوری دنیا میں رسائل و جرائد کا انبار لگا ہوا ہے، جب ہم اسی سلسلے میں اہل میوات کی صحافتی خدمات پر طائرانہ نظر ڈالتے ہیں اور نظر گھماتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں ہی ایک میواتی محقق و قلم کار چودھری محمد یعقوب خاں قیصری نے ترجمان میوات کے نام 20 سے 1905 میں ایک رسالہ نکالا جو کچھ عرصے تک ہی صحافتی اقدار و روایات کے ساتھ شائع ہو پایا۔ چودھری صاحب کے مقالات و مضامین اس دور کے نہایت بلند پایہ رسالہ مخزن لاہور میں شائع ہوتے تھے۔ ان کے ایک مضمون پر رسالے کے مدیر علامہ تاجور نجیب آبادی فاضل دیوبند نے اپنے تعارفی نوٹ میں لکھا تھا کہ میری نظر میں اگر کوئی فرد اس دور میں علامہ کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے تو وہ چودھری صاحب ہیں۔ یہ ایک میواتی شخص کی تعریف کی جا رہی ہے۔ ان کے بعد قرول باغ دہلی کے میو نے چودھری عبدالکریم خان ڈپٹی کمشنر کی زیر سرپرستی ترجمان میو کے نام ایک رسالے کا اجرا کیا۔ اس کے مدیر آپ ہی کے اس خطے سے تعلق رکھنے والے مفتی سلیمان باجوٹوی الوری تھے۔ بعد میں قائد میوات چودھری محمد یاسین خان نے میو پنچایت کے تحت آفتاب میوات کا اجرا کیا۔ اس کی ادارت مورخ میوات مولانا حکیم عبدالشکور خان کے سپرد ہوئی۔ یہ اخبار طویل عرصے تک شائع ہوتا رہا۔ اس کے بعد حکیم صاحب کے شکراوہ سے ایک جریدہ اہل حدیث کا اجرا کیا جو اب تک الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ مولانا عبدالشکور خان کے بعد ان کے فرزند ارجمند و جانشین حکیم اجمل خان صاحب نے وراثت کے بار کو اپنے شانوں پر لیا اور میو گزٹ کو زندگی دی۔ اس کے ساتھ اہل حدیث رسالے کو پابندی سے نکالتے رہے۔ نیز انہوں نے الہلال کے نام سے بھی ایک رسالے کا اجرا کیا تھا۔ سلسلہ یوں ہی دراز ہوتا چلا گیا۔ ماسٹر چودھری رحمت خان نگینوی نے بھی ایک میگزین نگینے سے شروع کیا تھا۔ میوات کی عظیم ہستی مولانا محمد الیاس ندوی نے انسان نام سے اخبار جاری کیا تھا۔ الور سے چودھری منشی خان میواتی نے 15 اگست 1976 کو میوات سماچار کے نام سے ایک 15 روزہ اخبار کا اجرا کیا تھا۔
चौधरी मोहम्मद इसराइल खान ने मेवात केसरी को गुड़गांव से ज़िंदगी अता की, तो वहीं चौधरी मोहम्मद इकबाल खां मेव इंदौर ने मेव दर्पण का इजरा करके अपनी कौम से उल्फत व मोहब्बत का सबूत पेश किया। आज भी बर्र सगीर के नामवर मुहक्किक डॉक्टर मुफ्ती मुश्ताक तिजारवी, असिस्टेंट प्रोफेसर जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जो इस पयाम मेवात मजल्ले के सरपरस्त हैं, ने आपने मेवात से ताल्लुक़ और अपने अदबी इल्मी तहक़ीक़ी ज़ौक़ के बाइस मेवात पर मौज़ूआती मजल्ला नया सवेरा को मारिज़ वजूद पर फ़रोज़ा किया। देखते ही देखते उसने अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। ये रिसाला उर्दू में शाये होता है, लेकिन इसका हिंदी एडिशन भी अलग से छपता है। फिर चंद मुतहर्रिक व फ़आल नौजवानों ने मजल्ला रहनुमाए मेवात की नक़ाब कुशाई की, जिसकी मौलाना मोहम्मद कासिम बानी जामिया इस्लामिया मोहम्मदिया मील खेड़ला पर खुसूसी इशाअत शाये हो चुकी है, जबकि मुफ्ती आज़म मेवात मौलाना मुफ्ती रशीद अहमद मेवाती मालपुरी पर खुसूसी नंबर ज़ेर तरतीब है। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुंसलिक नौजवान तालीम याफ्ता जनाब मोहम्मद ज़ुबैर खां साहब रावलकी ने भी अपने जज्बे से मेवात कल आज कल को दुनिया दिखाई है। इसी तरह पाकिस्तान में शाद व आबाद हमारी कौमी व मिली बरादरान ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी के बाइस 100 के करीब मजल्लात को टेबल की जीनत बनाया है, जिनमें मुल्क की तकसीम के बाद अंजुमन इत्तेहाद व तरक्की मेवात पाकिस्तान लाहौर से आफ्ताब मेवात का इजरा किया। उसे मुदीर मुंतजिम चौधरी कमरुद्दीन खां मेव एडवोकेट थे, जबकि इदारत मौलाना कमाल नदवी और मौलाना चौधरी कमाल सालारपुरी के ज़िम्मे थी। कराची से आल पाकिस्तान मेव सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने चौधरी मुश्ताक अहमद खां अकबर आबादी की इदारत में मेव मंशूर का इजरा किया। बाद में 80 की दहाई में मुल्तान से जनाब सलीमुर्रहमान खां मेव ने अखबार अल मेवात का इजरा किया, जबकि जनाब शब्बीर अहमद खां मेवाती ने लाहौर से मैं सहमाई मजल्ला नुकुश मेवात का इजरा करके अहले मेवात पर एहसान अजीम किया। बिलाशुबा ये बहुत ही मयारी मजल्ला था। बाद में पाकिस्तान मेव इत्तिहाद ने कराची से माहनामा सदाए मेव और हफ्त रोज़ा अल मेवात टाइम्स जारी किए। दोनों की इदारत का बार मेव कौम के मारूफ सहाफ़ी हाफिज़ सलमान तारिक मेव के कानों पर था। बाद में हाफिज़ साहब ने लाहौर से मेव एक्सप्रेस जारी किया था, जो ताहाल जारी है। इसी तरह ऐसे बाज़ौक इल्म दोस्त मेवाती अहबाब जो बर्र सगीर के हदूद को भी अबूर करके यूरोप में जा बसे, वो भी मजल्लात और रसाइल के ऐसे गर्वेदा व दिलदादा निकले कि बहुत बासलाहियत नौजवान कैसर सगीर मेव MA जर्नलिज्म ने कनाडा से और पाकिस्तान एक्सप्रेस और आयरलैंड से मोहम्मद इलियास खां मेव ने भी एक अखबार निकाल रहे हैं। अलगर्ज बैरून हिंद मेवाती कौम के जालों की खिदमत हमसे लायक व फाइक है। छोड़कर देश को परदेश आबाद हुए, मेरे अहबाब मेरी सोच से बढ़कर निकले। अलगर्ज मजमूई तौर पर हिंदो पाक और दुनिया भर से अहले इल्म मेवातियों के दस्ते खास से निकलने वालों मजल्लों की आदाद व शुमार 140 से ज़ायद होती है। अब इस मजल्ले और रिसाले की रस्म इजरा का मौका है। वो पयाम मेवात है जो दर हकीकत मुफ्ती मुश्ताक साहब तिजारवी, मोहतरम शब्बीर खां साहब लाहौरी की सरपरस्ती में उभरने वाला एक इल्मी, अदबी, सियासी, समाजी मैगज़ीन है, जो अपने मज़ामीन और प्रिंटिंग से रसाइल की दुनिया में एक मुनफरद मकाम रखता है। अभी चंद रोज़ कब्ल गुज़िश्ता माह 9 में इसके रस्म इजरा की तकरीब मुनाकिद हुई, जहाँ किबार उलमा ने अपनी शिरकत से इस मजल्ले को नेक तमन्नाओं और बुलंद ख्वाहिशात का इज़हार किया था। मुझे खुशी हो रही है कि आज इस मजल्ले की अपनी असल जाए विलादत व इशाअत अलवर से में नक़ाब कुशाई की जा रही है, जिसमें यहाँ के किबार उलमा, अज़ीम दानिश्वरान और बही खान कौम मेव तशरीफ़ रखते हैं। ये मजल्ला इल्मी शौक़ व ज़ौक़ में बेसर व सामानी के आलम में शुरू हो चुका है, लेकिन अब आप हज़रात की खुसूसी तवज्जुहात, बेपाया इनायात और बजा अतियात इस जरीदे की इस्दार व इशाअत में काबिल क़द्र इजाफ़ा करता रहेगा। लश्कर है न परचम है, न दौलत है न सरवत है। लश्कर है न परचम है, न दौलत है न सरवत है, खाक नशीनों की इसी तरह की शोहरत है। अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ इस उम्मीद के साथ कि ये जो रसाला है और जरीदा है, ये आपके मुस्तकिल तौर पर चलने के लिए ताउन अज़हद ज़रूरी होता है, ताकि इसका ताउन किया जाए और ये मुस्तकिल तौर पर तसलसल के साथ चलता जाए। उसके लिए मिंबर साजी का एक सिलसिला है कि मिंबर साजी की जाएगी, और इसी तरीके से इसके ताउन की जो भी शक्ल होगी हमारे एतबार से,
اس کا بھی کوئی حل نکالا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے اور اس مجلے کے تعلق سے مستقل طور پر فیصلے فرما دے کہ اللہ تعالی یہ مجلہ ہمارا مسلسل چلتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔